Good morning, students. Hope you all are safe at home, doing good. In this video, let us discuss about liabilities of a company auditor. We know very well that the auditor of a company is appointed as per the provisions of the Companies Act 1956, particularly to safeguard the interest of the shareholders. Therefore, the liabilities of an auditor are also prescribed by the Companies Act 1956. These liabilities have not been curtailed by the appointing authority or any resolution of the company. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಪರವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1956 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. The liabilities of an auditor under the Companies Act 1956 are grouped into the following heads, which are like this. The first one is civil liabilities, second one is criminal liabilities, third one is auditor's liability to third parties, fourth one is liability of honorary auditor, and then fifth one liability of joint auditors, and the last one is liability of local auditors. We will discuss all these liabilities one by one in detail. Let us start with the civil liabilities of an auditor. The first one is civil liabilities. Auditor's liability for payment of damages is known as civil liabilities. They are first one is liability for negligence. If an auditor is appointed by the shareholders to protect their interest, he is an agent of the shareholders. He has to safeguard the interest of the shareholders. In this respect, he shall take responsible and reasonable care and skill. Failure in this part which caused any loss to the shareholders, he is liable for such loss personally. So, he is liable. Liability for negligence is upheld in many leading cases. We know very well that an auditor is appointed by the shareholders in order to protect their interest. So, if an auditor acts negligently without protecting the interest of the shareholders and is liable for damages, he has to pay the damages for his negligence. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅವನು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅವನು ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the second type is liability for misfeasance, that means liability for illegal performance. The financial loss raised to the company due to the wrongful act of the auditor and for which he is liable is called misfeasance. The misfeasance of an auditor is identified by the law under these following cases. The first one is under section 227 subsection 2 of the Companies Act 1956, which
which are deals with the statements made by and in his report to the shareholder states that if he is misfeasance in his act, he is held liable for a fine of rupees 1000. And the second one is under section 227 to 229 of the Companies Act 1956, penalty for furnishing false statements, mutilation, destruction of documents either fully or partially, liable for fine of rupees 1000. And one more illegal performance is under section 543 of the Companies Act 1956, if an auditor misapplies any money at the time of winding up of the company, then he is liable for the damages to the company. One more thing is any wrongful authorization made in the prospectus of the company is liable for a sum of rupees 5000 with an imprisonment. ಏನಪ್ಪ ಎರಡನೇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ಲಾಗಿ ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೈನು ಮತ್ತು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಡಿಟರು ತಾನು ಕೊಡುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ, ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅವನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 1000 ರೂಪೀಸು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಹಾಳು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಹರಿದು ಹಾಕುವುದಾಗಲಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಹಣವನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡವನ್ನು ಆಡಿಟರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. And the second type of liabilities are criminal liabilities. The liability of an auditor for a crime is called criminal liability. The criminal activities of an auditor may be misrepresentation of facts, falsification of facts, issue of false certificate, making of false statements, destruction of any voucher or any document, or doing of any act with an intention to deceive others. The criminal offense of an auditor during the course of an audit is liable for a fine and also imprisonment. The criminal liability of an auditor may take place in any of the following occasions. ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇರುವಂತಹ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೋಚರನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಹರಿದು ಹಾಕುವುದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಏನಾದರೂ ಅವನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಫೈನನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್
ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ as per Companies Act of 1956 under section 63 of the Companies Act says that for misstatement in prospectus, when the prospectus issued by the company includes the wrong statements which are given by an auditor, so then in that case the auditor is liable for a fine to the tune of 5,000 and with an imprisonment up to 2 years. That means to say that he has given any wrong information or wrong statements, that wrong statement is printed in the prospectus, then that auditor is liable to pay the fine to the extent of 5,000 and also he is put in the jail for minimum of 2 years. And the auditor will be relieved, he is freed from the liability provided that the material facts to show these statements in the prospectus or up to the issue of prospectus, those statements are true. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಆಡಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರಿ ಇದ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಅವರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ದಂಡ ಇರಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 68 ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಆನ್ ಆಡಿಟರ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ induces any person to invest in that particular company by giving the false statement with an intention to cheat him, then so he has to pay the fine to the extent of 10,000 or so he will be put in the jail for a period of 5 years or sometimes both. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಂಪನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ 2 ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 223 ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 227 and 229. When an auditor does not comply with the section 227 and 229 for making his report or signing of the report intentionally, he will be punishable up to fine of rupees 1,000. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 223 ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ದಂಡನ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. Under section 240 of the Companies Act for failure to assist investigation. ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಡಿಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಂಥ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 240ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಆಡಿಟರ್ನ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ
ಇನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ 200 rupees ಪರ್ ಡೇ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು 10,000 ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತು ಜೈಲು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. The one more criminal activity is under section 242 of the Companies Act for failure to assist prosecution of guilty officers. When the inspector found guilty of misconduct of any of the officers or directors of the company and takes action to prosecute them, then the auditor should assist for such prosecution. If not, he will become guilty of contempt of court and becomes punishable under section 242 with an imprisonment up to 6 months or with a fine of rupees 500 or both. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 242ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 242ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. The one more criminal activity is under section 477 of the Companies Act, that is failure to return property, books or any papers. When the company is in the process of winding up, that is closing down the business, that time court will ask the auditor to return all the books of accounts belonging to that particular organization. If he fails to produce or if he fails to return those documents held by him, and in that case he will be arrested immediately and he will be put in the jail. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಡಿಟರು. ಇವರು ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. The one more criminal activity is under section 478 of the Companies Act, that is public examination in the High Court. When liquidator of the company found any guilty of misconduct found committed by an auditor and reported the matter to the court, he will publicly examined in the court for the civil or criminal proceedings. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಡಿಟರು ಯಾವಾಗ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಡಿಟರ್ನ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಈ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರು ಆಡಿಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ವ ಆಡಿಟರು, ಅವನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ? ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ, ಎಷ್ಟು ದಂಡ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ criminal activity or criminal liability an auditor has to pay is
for falsification of books under section 539. When an auditor participate or destroy, falsify, mutilate, alter, secrets, any books of accounts, papers, documents related to the company at the time of winding up of the company, he will be punishable under section 539 with an imprisonment up to 7 years and also with a fine. That means ಅಂದರೆ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ, ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇವನು ಆಡಿಟರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಡೋದಂತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನೇನಾದರೂ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡನ ಕೂಡ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ criminal offense is, criminal activity is under section 545 of the Companies Act, that is prosecution for guilty in winding up. If in the course of winding up the liquidator found any guilty from the part of an auditor, the court may direct the liquidator to prosecute the auditor or refer the matter to the registrar of companies. Section 545 of the Companies Act, ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 545 ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಪನಿನ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ under section 628, that is for penalty for deliberate act or commission or omission in his statements. When an auditor makes a false statements or sometimes omits any material facts in any return, report, certificate, statement or other document required by or for the purpose of the Companies Act, he will be punishable under section 628 with an imprisonment up to 2 years and also with a fine. That means ಈ 628 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಡಿಟರು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಾಂಗಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೈಲಾಗುತ್ತೆ? 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 629 of the Companies Act is penalty for false evidence. When an auditor gives a false evidence, oath, affidavit or deposition or solemn affirmation or about the winding up of the company, he will be punishable under section 629 with an imprisonment up to 7 years and also with a fine. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1956ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 629 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಿಟರು ಫಾಲ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಫಿಡವಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಫೈನನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ.
criminal activities of an auditor is broadly classified into four. That is, first one we have so far we have discussed, that is criminal activities under Companies Act 1956. Under this act there were so many criminal activities were there, we have discussed in detail. Now we will move on to the second one, that is criminal liability under the Indian Penal Code. When an issue or sign any certificate knowing or believing that such certificate is false in any material point, he becomes punishable under section 197 of Indian Penal Code. ಎರಡನೆಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಡಿಟರು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 197 ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದಂಥ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಎರಡನೇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮೂರನೇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗದು, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದ ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಆಸ್ ಸಚ್ he may become criminally liable under the following circumstances. First one is, when an auditor is convicted for an offense in connection with IT proceedings, he will disqualified to represent his client for a certain period as per the opinion of the IT officer. And the second one, when he submits the false statements of accounts for income tax returns, he will become liable under section 277 for an imprisonment up to a period of 2 years. When an auditor induces any person to make false statements to income tax authorities, he will be punishable with simple imprisonment, which may extend to 6 months, or with a fine to the extent of 1000. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿಟರ್ನ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಆಡಿಟರು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 277ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಆಡಿಟರು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಮೂರನೇದು, ಯಾರ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದಾಗ. ಈ 3ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. Now we will see the criminal liability of an auditor under the Chartered Accountants Act.
Under that point number 1, when a disqualified person acts as an auditor of a company, he will be punished with a fine of 1000 for the first conviction and with a fine of 5000 and 6 months imprisonment for the subsequent conviction. ಈ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆಡಿಟರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸತಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನು ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. And the second one is under part 3 of first schedule of Chartered Accountants Act 1949. A member is deemed to guilty or misconduct in his profession under the following cases: when he submits any wrong form, statement or return to the council knowingly or willfully. And the second one, when he does not supply the information called on by the council or any of its committees. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1949 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸು ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ, ಅವರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬೇಕಾಗಿಯೇ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅವನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ 4 ಹೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್, ಮೂರನೇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಂಡರ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಈ 4 ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, there are several parties who rely on the certified accounts of the auditor, like creditors, investors, government, trade associations, banks, shareholders, etc. The question is that whether the auditor is liable to these outsiders for negligence or breach of contract. Yes, the auditor's liability for breach of contract is studied under 2 heads. First one is liability for negligence and liability for fraud. ಈಗ ಮೂರನೇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೂರನೇದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಮೂರನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಮೂರನೇದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಆಡಿಟರ್ದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ನಾವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು, ಗೌರ್ನಮೆಂಟು, ಟ್ರೇಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಯನ್ಸ್, ಅವರ ಉದಾಸೀನತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಡ್, ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ negligence. If an auditor negligently gives any information
which influences the third parties, and because of that influence, if any third party goes under any loss, the auditor is liable for the damages and also is punished under the Companies Act. ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಡ್. The auditor is held liable to third parties for his fraudulent acts in the following circumstances. Point number 1, the statement or balance sheet signed by him is materially wrong when he knows the statements signed by him are false, when the statements are intentionally made for defraud, when the third party suffered any loss by depending upon the statements made by the auditor, when an auditor gives his consent for inclusion of such facts in the balance sheet. All these acts are lead to the criminal activities of an auditor, and the auditor is liable to pay the fine and also he should be punished. He will be punished. ಅಂದರೆ ಈ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೋ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. And the fourth main liability is liabilities of an honorary auditor. There is no any difference between the liabilities of a paid auditor and unpaid auditor, that is honorary auditor. The unpaid auditor is also equally liable for all his acts as he is liable by a paid auditor. This view was upheld in the case of Fairdale Corporation, Bombay versus K. Gopalakrishna Rao case. ನಾವಿಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು, ದಂಡ ಬರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಡಿಟರ್ಗೆನಾ, ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಆನರರಿ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಎಲ್ಲ ದಂಡಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಪೇಯ್ಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನರರಿ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. And the next type of liability is liabilities of joint auditor. When two or more numbers of auditors are appointed to carry on the audit work of an organization, they are called as joint auditors. The liability of joint auditors depends upon each of the cases as follows. When the work is divided among the auditors, then each of them is liable for the work done by them. The division of work done by each auditor shall communicate to the client. The work may be done by the auditors on the basis of division of work
on time basis or nature of work basis, like each 6 months basis, or like assets and liabilities by one auditor and purchases and sales by another auditor. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪುಗಳಾದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಆಡಿಟರು ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಆಡಿಟರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. And one more type of liability is liabilities of a local auditor. Local auditors are those who are appointed to work at the branches of inland or foreign. The auditor at head office is not liable for the work done by the local auditor at branch. That means to say, sometimes organization branches will be spread across the country or even in the foreign countries. Head office may be situated in one place and the branches will be spread over the other places. That time, whatever the work done by the auditor who is appointed or who is done the work at the branch level is liable for his work. And whatever the work allotted to the auditor who is appointed to audit the work of head office, if he commits any mistake in the head office, he is liable for that particular work. So that means to say that the auditor at head office is not liable for the work done by the local auditor at branch or vice versa. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಆಡಿಟರ್ಗೂ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಆಡಿಟರ್ಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. So this is about liabilities of an auditor. Hope you all have understood. The rest of the things let me explain in the next video. Thank you very much. Stay home, stay safe, study well.